هلك الطالحون ولولا العلماء لصار الناس كلهم كالبهائم. قال عمر رضي الله عنه لا يسلوه العقل بغير ورع ولا الفضل بغير. قال عليه الصلاة والسلام العافية في الدنيا والآخرة بالعلم والعبادة والرزق من الحلال والصبر على الشدة والشكر على النعمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لإبليس عليه ما يستحقه من أعداؤك؟ قال عليه اللعنة أنت يا محمد والعالم العامل بالعلم وحامل القرآن إن عمل بما فيه. قيل العلم ينفع ولو مع الكلب العقور. وللخصة المشابهة بالعلم رؤي الكلب المعلم للصيد. وقال أبو بكر الزاري نقطة في شرف العلم وأهله وهي أنه ليس في الدنيا والآخرة أشرف من المؤمن وليس من المخلوقات شيء أخص من الكلب بعد الخنزير. ثم إن الله تعالى أباح صيد الكلب الذي هو أخص المخلوقات لهذا المؤمن الذي هو أشرف المخلوقات، كما قال الله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فلما كان من فضل العلم في القلب ما يرفع من قدره حيث يباح صيده للمؤمن الشريف، فكيف إذا وجد شرف العلم من هذا المؤمن فلا يعرف أحد قدره إلى الله سبحانه وتعالى. قال ابن عمر رضي الله عنهما الناس كلهم مرضى إلا العلماء فهم أطباء، ومن أراد الصحة فليقرب منهم فإن النظر إليهم عباد والمشي معهم عز والأكل معهم شفاء، فإنهم قوم لا يشقى جليسهم أبدا، فمن حفظهم حفظ ومن ضيعهم قسم. قيل مثل العالم كمثل العطار إذا أعطيت بالطيب فبها وإلا تصل إليك رائحة طيبة، وكذلك العالم إن أفاد الناس من علمه فبها وإلا تصل إليه بركته. وقيل مثل العالم كشجرة مثمرة كلما حركتها انتفعت بثمارها وإن لم تحركها لم يسقط عليك منها شيء. وقيل مثل العالم كالنحلة يخرج من بطنها شفاء للناس وهو العسل، فكذلك العالم يخرج من أفواه العلماء شفاء للأمراض. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين واجعل آمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين واجعل آمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين واجعل آمالنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، قال المؤلف الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسأل الله تعالى عن كل مسألة متعلقة بها. ويسأل من
perintah Allah pasira Gusti Allah minta an kulli mas'alatin dari saban-saban masalah muta'alliqatin si hubungan apa masalah biha kalaban kullu Iya boleh pen. Kuyo akibu ben angireng-ireng Kuyo akibu ben angireng-ireng ponapa Kuyo akibu ben angireng-ireng pasarang Gusti Allah alaiha atas kullu masalah. Wala yu'fa benta isa paura anhu ponapa wala yu'fa benta isa paura anhu ponapa deriman bitaubatin kalaban cara atobat bitaubatin kalaban cara atobat wajib bolpen bitaubatin kalaban cara atobat wastighfarin ban maus istighfar atau minta istighfar. Wala yu'dharu banta yang kemudur pasiraman. Wa yu'aqabu ban seksa. Wana fa'alaihi atas man kama yu'aqabu akati oleh na seksa. Pasiraman kama yu'aqabu akati oleh na isiksa pasiraman ala tarkis sholati atas atingkan sholat wa zakati ban zakat wa wairihima mencalai na kaduana sholat ban zakat wa yufasaku ban yang kefasik wa yufasaku ban yang kefasik tarikuha besar orang si atingkal kullu ilmin yatawassalu kullu ilmin yutawassalu bihi abalika ada kama yufassaku akati olena yang kefasik akati olena yang kefasik tarikus sholati besar orang si atingkal sholat wa zakati ban orang setinggal zakat wa ghairihi ma ban kaduana salat ban zakat nyatana min sairil furudi dari banyak min sairil furudi dari sakarena banyak fardhu wa yaskutu ban kukur pasir orang anis syahadati dari persaksian kama yaskutu akati oleh kukur kama yaskutu akati oleh kukur tarikus sholat besar orang yang tinggal sholat anha dari syahadah wala hada ban atas kadisa kullu ilmin yutawassalu kullu ilmin yutawassalu ulima ikaw ni ahkamu fardil kifayati ponapa banyak hukuma fardhu kifayah ulima ikaw ni ponapa fardul kifayati fardhu ahkamu fardil kifayati ponapa banyak hukum fardhu kifayah was sunnati ban hukum sunnat al muakkadati se kopoaki ponapa sunnat
wa ghairil muakkadati ban hukum salainah muakkad. Hukum salainah sunat muakkadah. Wal mandubi ban hukum sunat. Wal mustahabbi ban anjuraki. Wa ulima ban kawan ini aidon kalaban boleh. Kenapa? Hurmatu ta'allumi ma kaharamna ajar perkara. Kaharamna ajar perkara sila nama yutawassalu sei pada pak pona pabihi kalaban ma ilal harami dekah perkara haram, ilal harami dekah perkara haram, kata'allumis sihri akati ajar ilmu seher, kata'allumis sihri akati ajar ilmu seher, wana ranjad tak paham secara tibi dengan mus, wan nujumi ban haram ajar ilmu perbintangan, ilmu dukun, al muharramati si haramaki. Kata alumis sihri akati ajar ilmu seher, wan naronjat wan nujumi ban ajar ilmu perbintangan, al muharramati si haramaki onapah an nujum. Bon, beri ampun ijelasaki bahwasanya ajar perkara, ajar ilmu sebisa madeba ka ilmu kewajiban, maka hukumah ajar ilmu dia hukumah wajib. Ajar ilmu sebisa madeba ka perkara wajib, maka ilmu nagela wajib sekali. Ajar ilmu sebisa madeba ka sunat, maka ilmu nasunat sekali. Contoh seberi abajeng nikah butuh syarat, beda syarat kudu suci dari hadas kini ben hadas raja. Cara namilang hadas kini ingki gak dento kalben cara audu. Audu asal akan tak wajib. Karena syarat abajeng nikah kudu suci dari hadas kini ben raja, maka hukum wuduun saya tak wajib dadi wajib. Paham? Karena beda syarat sekutu hingga lahko, yakni kudu suci dari hadas kini ban hadas raja. Paham terus? Terus semakin wa yas'alullahu ta'ala an kulli mas'alatin muta'alliqatin biha. Allah Subhanahu wa ta'ala nuntut gulaban sampeyan supaya belajar sesuatu hubungan kalaban hukum-hukum agama, yakni hukum haram, hukum wajib, hukum sunnat, hukum mubah. Paham nggih? Kudu dipelajari itu di Gusti Allah itu untuk esoro ajar. Wa yu'aqibu 'alaiha. Selain Gusti Allah nuntut, selain itu Gusti Allah abri jalan. Abri jalan ketika jalan nikah ikalako, maka bi Gusti Allah ilmune beri. Jangan seberi ilmu nikah tak ikaule kecuali kalau bicara engku. Kalau bicara lewat jalan jangan aja ngantok nikah harus dilawan, ngalaban sombong, ngalaban ria, ngalaban ujub, ngalaban ubi. Artinya berat orang nyari ilmu nikah, berat bentikir, paham? Berat ben terakat selain, si paling berat nikah terakat nyari ilmu, terakat nyebar ilmu nikah berat, paham?
Jadi orang seneng ngaji nikah sakoni. Paham? Orang seneng ngaji kitab nikah sakoni. Tapi mun orang ngidingi ceramah banyak. Arapa? Karena tak lesoh, tak nyambi bolpen, tak nyambi buku, tak nyambi kitab, kun ngidingi si lesoh kiaina. Paham? Mun ngaji nikah guru na lesoh, ki usaha ajar. Sampeyan leso, santri na leso kiyang, ki usaha nyambi bolpen, usaha ajalan, usaha nyambi kitab, usaha maknai, pada leso. Makanya banyak orang senengan ngidingaki ceramah. Katanya banyak orang ngidingaki ngaji kitab, ben ajar kitab. Tapi dari 100% perbandingan orang mentero alim kudu ngaji. Paham? Kemungkinan besar orang alim lebet ceramah nikah sekoni 20%. Orang ngaji belum 20%. Paham? Timun terong masana ilmu agama kudu talaki ben guruna. Kudu mubasyarah ningali langsung ke guruna. Kudu atanya langsung ke guruna. Paham? Mumpuni si tak paham kudu ajar secara langsung. Nikah saya cara ngaji. Paham? Karena zaman makin banyak orang seneng ini ngaji ceramah. Katanya ngaji. Apa? Karena mau ngaji lesoh. Mau pengajian. Agelaan. Ki ibri cecel. Ki budaya. Ki korokan. Mau ngaji ngani kan sobong. Mpian tak belajar, ya boleh tak belajar. Pada ikhlas. Paham? Pada kayak di ngodi agama na pangeran, pada nyebar ilmu, pada nyari ilmu. Lesoh, paham? Kau tu paksa, kadang ki kau tu betul. Biasa, oke gula, cuma namun tu, emon tu, pada kia, pada usaha paksa. Paham? Pada usaha, kau ni emon ngantok, mon tedung ikut ke kamar namun tu. Paham? Mun tak datang isoro sare kau jalan gunung. Paham? Mun tak datang pakunci takzir. Ya takzir pakunci hukum. Usap peng sewu. Usap sebu. Usap lewat itu karena talak ke kanan. Buru dari masalah boyong. Ada apa? Karena setiap hari atau mau ban guru nah. Oke, atau mau ban guru nah. Tak bisa buru sekali. Jadi pilihan dua. Mun ipon dugu lagi. Pilihan dua antara ngaji ben sekolah atau boyong. Tak ngaji tak sekolah jadi bodoh. Mun ngaji nyari ilmu nang bodoh. Nah ini kan. Wala yufa anhu bi taubatin wa istighfarin. Karena bi Gusti Allah lepet tak isora ajar agama, isora ajar hukum sunnat, haram, halal. Nika bid'ah, nika tak lagi bi agama, nika wajib. Karena lepet tapi pangeran itu tuh dipengang nikah. Maka muntak nyare hukum-hukum saya tuntut bi Gusti Allah, maka tak isebor. La yufa anhu. La yufa anhu tak isebor. Tak isebor kalau goncara bitaubatin wa istighfarin sampean tak ngaji waktu semangkin. Tak nyari ilmu waktu kikenein pas budu tinggal tua tak cukup bisa sampai istighfar astagfirullah ya Allah alam buat tak ngaji kok tak ngaji abdina tak sekolah bi pangeran karena lambo sampai di waktu mudena beri kekuatan ajar beri biaya mampu tapi sampai dolim tak ada sekolah tak ada ngaji paham maka bi pangeran tak sekolah kalau bencana istighfar. Saboran ada nama, sampai tetap tuntut untuk belajar cekon seberi mulai dari ki buru ekonomi sampai mati. Paham? Wala yudaru bantay kumodur. Saya baca jahil murkab. Beda biaya, beda kekuatan, beda singajar. Bode siapa juga, tapi sampai tanda ngaji, tanda sekolah. Nikah kocak jahil murakkab, jahil wairu makdur, jahil wairu makdur nikah ki buru. Bode sing ngajar, bode
siapa teke berde biayana berde senyurah tapi sampean tanda ni kai gocak jahil guru matur sampean mun tak oning itu saaki bi pangeran jahil si makdur berde senyurah jahil si makdur berde senyurah berde siapa teke sampean ajar ende ajar tapi tak lengar teh ni kai gocak jahil makdur buduk kenge sepora bi pangeran paham atau di lingkungan setade guru sagale tade tak kental kalaban agama Islam sagale lingkungan lah orang beberapa kafi lingkungannya orang-orang tak berilmu sampeyan tak nemu guru pas butuh nikah ikocak jahil makdur ya nikah sepora wi pangeran paham pohon wa yu'aqabu alaihi kama yu'aqabu ala tarki shalah wa zakah wa ghairihima. Orang yang tinggal salat, orang yang tinggal zakat, nikah hukumah dosa. Paham? Mun tada undur tinggal zakat, salat, nikah hukumah dosa. Ada orang ketika tak menuntut agama, tak ajar ilmu, beda guru, di lingkungan berilmu, beda singa cekeh berde senyurwa sampeyan tetap tak belajar maka bi Gusti Allah yang kepada ben orang sia tinggal salat ben zakat artena andi tusah ka pangeran paham on wa yafassaku tarikuha kama yafassaku tarikus shalah wa zakah wa ghairihima min sairil furud orang-orang sia tinggal perkara wajib nyari ilmu nikah hukum wajib paham Abu jeng nikah hukum wajib, apa sah hukum wajib, zakat hukum wajib. Siapa-siapa orang si melanggar nikah yang fasik. Orang si atingkel tak nyari ilmu, tak ngaji, tak mendalami ilmu, bi Gusti Allah yang kepada orang seh atinggal salat orang atinggal salat zakat hukum fasik orang atinggal nyari ilmu tak untuk tak ngaji yang fasik ya paham paham wa yaskutu an syahadah kama yaskutu tarikus shalah anha kan jelas ada Gusti Allah syahidallahu annahu la ilaha illahu Gusti Allah kan memproklamirkan diri bersaksi bahwasanya tak ada pangeran si wajib disembah kecuali Gusti Allah wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti. Nomor 2 malaikat nyaksi juga menyaksikan kebesaran Gusti Allah lebih dalil bentuk teh. Kemudian saya bertolak para manusia seibri ilmu bi Gusti Allah ikut bersaksi juga je Gusti Allah dan semaha kubesah kalau boleh betulil bentuk teh. Lah, ketika orang tak andi ilmu maka dia diputus dari nisbat persaksian. Jadi beda telok senyak gelak Gusti Allah TV nomor 2 malaikat nomor telok orang sandi ilmu orang bila bodoh maka tidak tertaklif kalaben seanya mah persaksian buang persaksian Gusti Allah paham maka dalam konsep pernikahan juga wali nikah wali syahid kudu adil kok tak fasik paham paham artinya di pangeran orang budu se makdur se wairu makdur nikah tak yang di pangeran paham nggih tadi pak tak ada diberi nak ondi tak diberi wala hada kalapan ilmu saya bisa mendapat kewajiban ilmu saya bisa mendapat kesunatan semua hukum-hukum fardu kifayah, hukum-hukum sunnah, hukum-hukum haram, hukum-hukum halal nikah bisa ikau ningi. Jadi mun konsep kaidah fikihnya malayatimul wajib illa bihi fa huwa wajib.
mun perkara na wajib maka ajar ilmu na wajib sekali. Paham? Ya. Maka ajar ilmu masih madapa ada kewajiban kesunatan menikah hukumah wajib sekali. Nah, maka hukum pangeran lebar ajar ilmunya bisa ika uningi. Boleh ulima aidan hurmatu ta'allumi ma yutawassalu bihi ilal haram. Sebab sampean ajar agama, sebab sampean mendalami ilmu, sampean bisa oning de kekaharamna ajar ilmu sihir. Ajar ilmu sihir hukum haram. Ajar ilmu santet hukum haram. Ajar ilmu perbintangan, ilmu nujum hukum haram. Lemun sampean tak ngaji ingat nikah, tak belajar ingat nikah, bisa oning sampean. Bisa na banten? Tak kira oning. Jadi carana kudu ngaji. Paham? Karena sebab ngaji, sebab belajar, sebab thariqah ta'lim wa ta'allum nikah. Hukum-hukum pangeran bisa kau oning. On. Suila itanya aki. Suila ipreksani an-nabi basara Gusti Kanjeng Nabi ayyul a'mali tining ka dimah banyak kelakuan afdalu pada lebih utama. Qala sallallahu alaihi wasallam ajawab pasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tining kelakuan si paling utama al ilmu panikah ilmu. Fakila maka ipreksani boleh pasara Rasulullah. Fakila maka ipreksani boleh pasara Rasulullah ayyul a'mal tiningkak di banyak-banyak kelakuan turidu ngarepaki pasera panjenengan atau sampean turidu panika ngarepaki pasera sampean ya Rasulullah Rasulullah. Qala jawab pasera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala jawab pasera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tining paling utama na amal kelakuan al ilmu panika ilmu. Fakila maka pereksani boleh pasal Rasulullah. Fakila maka pereksani boleh pasal Rasulullah. Tus'alu anil amal. Tus'alu pereksani pasal sampean anil amal dari kelakuan atau anil amal tentang kelakuan. Wa tujibu pada aja bapak syarah sampean anil ilmi tentang ilmu. Anil ilmi tentang ilmu. Faqala maka jawab pasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katina apa jawabna? Innal amala saungkuna kalakuan al-qalila sesakoni pun apa amal ma'al ilmi idilm sertana ilmu ma'al ilmi idilm sertana ilmu yanfa'u panika manfaat pun apa amal wa innal amala bansaungkuna kalakuan al-kathira sebanyak pun apa kalakuan ma'al jahli idalem sertana kabuduan ma'al jahli idalem sertana kabuduan layan fa'ubani kata manfaat layan fa'ubani kata abri manfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ipreksani sareng sahabat ayyul a'mal afdal. Ya Rasulullah, hei Rasulullah,
kelakuan pun apa sih paling utama? Rasulullah jawab, al-ilmu. Kelakuan pun apa sih paling utama ya Rasulullah? Ilmu. Fakilah, maka periksa ni boleh Rasulullah. Ayyul a'mal turidu ya Rasulullah. Kelakuan pun apa sih karena bagi ajunan ya Rasulullah? Faqala, maka aja apa Rasulullah, al-ilmu, ilmu. Selebih utama kelakuannya ilmu. Fakilah, maka periksa ni boleh Rasulullah SAW sahabat. Tus'alu anil amal wa tujibu anil ilmi ya Rasulullah. Hei Rasulullah, wahai Rasulullah, ajunan itanya aki tentang pun apa sih paling utama kelakuan nikah, tapi ajunan aja ilmu. Faqala, maka menanggapi Rasulullah, innal amala al-qalila yanfa'u wa innal amala al-katsira ma'al jahli la yanfa'u. Innal amala al-qalila ma'al ilmi yanfa'u. Sahabat, perlu ikaw ini sarang sampean kapi bahwasanya kelakuan amal bagus sesakoni tapi beda ilmuna ini manfaat. Tetapi amal banyak tapi tak ada ilmuna ini tak manfaat. Paham? Abojeng saya banyak tapi sampean tahu ning karo guna salat, tahu ning kesyarat salat. Bojeng atas. Paham? Bojeng tolak. Tapi sampean bojeng sekalian, tapi sampean uning rukun salat, syarat salat, betul salat, nikah manfaat. Paham? Ji, sampean nikah sekotu teko, faqala innal amala al-qalila ma'al ilmi yanfa'u wa innal amal al-katsira ma'al jahli la yanfa'u. Tebun Rasulullah, amal sakoni tapi beda ilmu nah nikah manfaat, tetapi amal banyak tapi tak ada ilmu nah la yanfa'u, tak dibudi. Tebun Rasulullah. Paham ki? Mangkana sebut tenu orang alim menegak lebih utama kacik sanapa katembang ibadana sebu kacik sebu katembang ibadana orang-orang si ahli ibadah. Mangkana ngaji ni mengalahkan semuanya. Paham? Mengalahkan sujud sampean 100 sekali tahajudan. Ngaji, aja ringan ini. Nikah beda keterangan neng kitab juga ya nggak nih. Semuanya dikalahkan oleh mengaji. Paham? Pon. Ika ingat bisa sampean amal sakoni kor beda ilmu na manfaat, tapi amal banyak mun ada ilmu na tak manfaat. Wa alam bener ya masalah sampean. Allah Ta'ala dia kasanggun Gusti Allah Ta'ala ja'ala atatiyaki pasal Gusti Allah al-ilma dia ka ilmu wasilatan dia kata di perantara ila kulli fadilatin dia kasaban-saban keutamaan wa anal ilma daga benda kasaungkuna ilmu liyazdadu yaktena atamba bihi sebab ilmu asyarifu punapa kemuliaan syarafan kalaban mulja'uku syarafan kalaban wajhku wa yarfa'u bananka pasara wa yarfa'u bananka punapa ilmu al-abidat dekah status budak
atau yarfa'u ban ngangka pasal Gusti Allah al-abid deka kabula status budak ngangka ila majalisil muluki deka kedudukan para raja, ila majalisil muluki deka kedudukan para raja. Wa'lam anna Allah Ta'ala ja'ala al-ilma wasilatan ila kulli fadilatin. Ngerti sampean? Jauh sampai tak ngerti sampean bahwasanya ilmu nikah merupakan wasilah, merupakan perantara untuk ngoleh sakabila keutamaan. Wa annal ilma yazdadu bi asyarifu syarafan. Sebab ilmu sesuatu apapun seremeh, sesuatu apapun sehina nikah detik mulja. Sebab Wayad'u al-abida ila majalisil muluk. Sebab ilmu budak bisa terangkat derajat di depak dekah kedudukan para raja. Berapa banyak budak seperti mufti sehingga dihormati oleh manusia pemulja sareng Gusti Allah. Orang ini ngomong mulja kod andil. Coba lihat kenyataan sebenarnya lapangan. Orang-orang tak andi ilmu asor mabe napa tak mabe udin mabe rok noro orang terus orang arasanan nur arasanan dia apa tapi ilmu nak tak ording je orang arasanan nikah hukum tak oleh orang noro orang minum dia anak tak ording ke ilmu. Betapa banyak orang asor, betapa banyak orang inah sebab tak andi ilmu. Tapi mun orang andi ilmu, mungku Gusti Allah muljah. Aku mungku manusia terhormat. Beda orang tak andi ilmu tak terhormat. Mun beda orang tak andi, mun beda orang andi ilmu pas tak muljah mustahil. Coba nyari ya Ustaz, tinggal jangan nengi beba Ustaz. Kak saking adab asor tawadu takok sejajar ben gurunah kadang neng ibu benah paham nikah mon orang andi ilmu orang sejan andi ilmu sajan takok ke pangeran sajan takok se melanggar aturan pangeran jangan seberi innama yakhshallahu min ibadil ulama. Orang-orang si takut dah ke Gusti Allah cuma orang-orang yang di ilmu, cuma ulama. Banyak orang yang di ilmu, banyak orang pintar kasah, banyak melanggar ni Ustaz, banyak. Tapi putar kita nyaki proses nyari ilmu ada berapa? Yani paham? Jadi mun tak takwa ke pangeran, takwa rok ke pangeran, mun la andi ilmu pas takwa rok berarti berdesi konslet ketika pencarian ilmu. Ibu kau nyantren aku tuh tanya aki apa sih kalau aku pondok pakai pinter apa sih kalau aku jadi tadi buku sampai kan paham. Al ilmu tining ilmu salah satu banding kata lo. Al ilmu tining ilmu salah satu banding kata lo. Qol al hukama adabu. Qol adabu al hukama pasal banyak orang bijak. Al ilmu tining ilmu salah satu ahrufin manikat telok banyak huruf. Al ilmu tining ilmu salah satu ahrufin manikat telok banyak huruf. Ropana setelok ainun ain walamun ban lam wa mimun ban mim. Fastiqaqul aini maka tining cetak na ain. Fastiqaqul aini maka tining cetak na ain minal illiyin dari swarga illiyin. Minal illiyin panika dari swarga illiyin. Wallamu bantining alam minal lutfi panika dari lafad lutfi lembut, mana lembut.
minal lutfi dari sifat lembut. Wal mimu bantining mim minal maliki panika dari sifat karaton. Wal mimu tining mim minal maliki dari sifat karaton panika dari sifat karaton. Fal ainu maka tining ain ya jurru panika narik pun apa ain. Fal ilmu maka tining ilmu ya jurru panika narik pun apa ain. Sahibahu dekah orang si andi ilmu. Sahibahu dekah orang si andi ilmu ilal illiyin narik masuk dekah swarga illiyin. Wala mubatining elam wala mubatining elam taj'alu panika atatiya kipona pelam huda ka sahibahu huda ka sahibal ilmi latifan dekah alos latifan dekah alos fit dunya dalam dunya wal akhirati wal akhirat. Wal mimu bantining mim wal mimu tining mim taj'alu panika atatiaki bona pamim huda ka sahibal ilmi atatiaki malikan dek raja alal khalqi atas makhluk. Wa yu'tihi ban aparing hida ka sahibal ilmi wa yu'tihi ban aparing hida ka sahibal ilmi Allah besar Gusti Allah dalam ilmu bi barakatil aini sebab barokah ilmu bi barakatil aini sebab barokah ain apareng al izzata de keagungan wa bi barakatil lami ben sebab barokah lam apareng pasar Gusti Allah Allah tafata de kah sifat alos wa bi barakatil mahabbati wa bi barakatil mimi ban sebab barokana mim apareng pasar Gusti Allah al mahabbata dekah cinta dekah seneng wal mula'amata ben apareng dekah patoten ben apareng dekah patoten. Jadi ilmu nikah beda telur. Ada bu besar orang-orang sebijak. Al ilmu salah satu ahrufin ilmu nikah. Lafaz ilmu nikah terdiri dari telur huruf. Ha, ain, lam. Fashtiqaqul aini minal illiyin. Cetak na ain nikah dari illiyin ikala dari suarga illiyin wallamu minal lutfi cedakan cetak lam nikah dari kata lutfu alos ini wal mimu sedangkan mim ikala dari al mulku sifat karaton. Maka fal ainu yajurru sahibahu ilal illiyin. Fal ainu yajurru sahibahu ilal illiyin. Ain nikah sebab ain sebab barokana ain maka
orang si andi ilmu bisa itarik masuk ke dalam suarga. Simun orang andi ilmu sebab oning dekah pancapan ilmu, oning hukum haram, oning hukum halal, oning hukum bid'ah, oning hukum sunnat, sehingga bisa ngalakon perintah Gusti Allah, bisa ngajauhi larang Gusti Allah, sehingga bisa ipa masuk ke dalam suarga illiyin. Paham? Wallahu taj'aluhu latifan fid dunya wal akhirah. Sedangkan lam sebab barokan lam orang si andi ilmu nikah ate ne pala mesbi Gusti Allah. Orang si andi ilmu tengkan pala mesbi Gusti Allah. Pala mes dedebun. Paham? Pon. Realitanya elapangan banyak orang keras Ustaz, orang andi ilmu pintar tapi keras. Keras sebutannya aki. Rasulullah ni kak asyidda'u 'alal kufari. Keras terhadap musuh-musuhnya. Siapa musuhnya Rasulullah? Orang kafir, setanda iman, betanda berdamai. Ini kan Rasulullah keras. Tapi ruhama'u bainahu. Rasulullah ni kah belas asih dekat sesama, dekat sahabat, dekat alos dalam tingkah kulinah, dekat para orang si bebe Rasulullah nikah lemes dedebuna bentengkah kulinah. Pada berokana lam dari lapat ilmu, orang si andi ilmu dedebuna lemes, orang si andi ilmu tengkana lemes. Keras dekat orang si ajak tobat dari maksiat. Ya cek tobat lebat jalan bagus, lebat jalan alos, tapi tak anda. Maka ketika tak anda, lebat jalan keras. Maka berdakwah nikah dakwah alos, berdakwah nikah dakwah jalan kasar. Tergantung objeknya, tergantung orangnya, dan tergantung lingkungannya. Paham? Mun orang bisa ilmu mesi, bisa ya alusi, maka dakwah cara alos. Tapi mun orang tak bisa ya alusi lebat jalan keras, maka kutu didakwai lebat jalan keras. Wa bi barakatil ain ya'tihi Allah wal mim taj'aluhu malikan 'alal khalqi. Dalam lafaz ilmu mimma nika atatiaki orang yang di ilmu muljah di atas segala makhluk. Karena Allah Subhanahu wa taala beri yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dawuh Gusti Allah beri Allah taala ngangkat derajat orang seiman, nomor 2 ngangkat derajat orang-orang seberi ilmu. Mangkan dari kak dinto orang yang di ilmu bi Gusti Allah mulja dari satu jenis makhluk. Mungku Gusti Allah mulja. Paham? Tapi beda orang yang di ilmu kadang ngitak, kadang tak tahu orang. Sehingga yang biasa tidak dihormati, tak isiom tanang. Kadang beda orang lakar king nutup kayak ilmu. Lakar king terus tak temu. Lakar kita pada anak apa mak bisa nyebar ilmu dari jalan sebiasa. Paham? Maka nabunya pendakwah semakin ini kan turun ke jalan mendakwai anak-anak pang sehingga odiin liar muntah turun ke bebe tak gabung maka tak bisa main. Mungkin saya lagi viral Gus Niko ini kan pondok kedinding Putrana Kiai Asrori ini kan mandi grup hanya mak kopler brand grup kopler tahu deh kebanyakan nama tapi kopler brand ini kan beliau toron masuk ke bonek ke pendukung Persibaya ada jalan biasa gitu tapi
Tak ada oning salah, tak oning cek beliau ni kegus raja. Dan mononing ketika haul ke dinding. Ini kalau nutup blok, nutup borok, nutup tembok, nutup hanya ada sebagian saja yang dibuka, nutup blok. Dori markaman nomor telokan guru sekumpul ketika haul. Ya, kiasrori. Leh potrana mengini kan perpantor dakwah tidak kena sedang bela dengan kesah. Amin futsal toron noro amin futsal lagi ya. Amin lihat noro toron amin lihat ya. Tapi dakwah lebih jalan halus. Ketika lagu pol, ya biasa berdua banyak tahun nih kan. Ketika kan gantian main. Begini kalau musniko nih main betul. Ternyata pun duket dinding. Ngacuk kopler, ngacuk anak berandalan, ngacuk anak saya jauh dari pangeran, ya masuk ke dinding. Akhirnya punya atau ternyata musniko nih Gus Raja. Ini kata orang, maka Nabi Gusti Allah orang-orang saya beriman, orang-orang saya berilmu yang tak terjadi di Gusti Allah, paham? Maka cek iri mun samkan ngatela orang andi ilmu soki, iki ay banyak soki, bini nampak mobil Mercy, mobil gandang, cek iri arapa karena andi ilmu di Gusti Allah apa mulja. Lebet dunia na epa soki epa kalar dunia na tapi sita andil mo jatuh je si budu jatuh je un lakar tak beri tak andi ilmu sampean cemit hormat kau re karena bi pangeran lakar letak yang tak beri persaksian jangan ada kan letak yang bi pangeran maka jatuh je sampean yang tak yang kepenit pas tak beri rezeki bagus Allah. Padahal pun sampai ini seorang sekolah yang belum don, sampai ini juga kisah sekolah seorang mangkat. Bimbun bagus disangkui, kayak ngomong tak sabar bagi mangkat. Pada bandingan Allah Taala lah lebih dalam umatnya, lebih tangan banyak. Kayak bagus Allah bagus diberi rezeki. Ini kau beli Gusti Allah, Angka namun orang tak andi ilmu, jauh gila hormat. Mun Gusti Allah tak apa mulja, ijeki minta mulja. Bedah lebat ilmu ni kan jangan tinggi buruk. Terus yang kak, apa mulja dari makhluk selain. Jadi sampai tak andi kelebihan, tak andi ilmu, tak andi napa. Tak andi kebagusan sebisa kalaman pada orang. Pas orang bisa hormat kami. Melarat bos, melarat, pambi, melarat. Aja, lah kalau biasa benung, paham? Mohon bejana main futsal main, bejana terawih, bejana ngaji, bejana sekolah, bejana ngopi. Audi biasa pun beli tak melarat audi ini lagi, biasa. Kawan. Wa yutihi Allahu ta'ala fil ilmi bi barakatil ain al-izzah. Dari lafaz ilmu sebab barokana ain di Gusti Allah orang sandi ilmu ipa muljo ipa aku wa bi barakatil lami al-latafah sebab barokana lam orang nikah mun andi ilmu ibri sifat alos dedebuna ibri sifat alos tengana ibri alos atena wa bi barakatil mim al mahabbah wal mula'amah sebab barakana mim dari kalimat dari lafaz ilmun orang mun andi ilmu bi Gusti Allah ibri sifat niser ibri sifat seneng ibri sifat kapahatotun orang andi ilmu nikah seneng ngajak orang milih pada semak ke pangeran nikah. Timun orang andi ilmu buni jon sangar buni bahjon berungas buni bahjon sogok secara dohir pun tentang ini. Si mun ibri ilmu bi pangeran ipa alos aten. Duduk ipa alos. Andok asor mun budabun orang ngabusah. Dari sekenian murmat kesetuaan. Mun bedesing muda ngani sare keseman.
Ini sifat-sifat kelebihan seberi Gusti Allah arupa sifat ni seran bercinta. Cinta bini karena syahwat. King mile pada depak, mak le pada semak Gusti Allah. Syaraful ilmi. Ay hada syaraful ilmi. Sehingga dinta kamuliaan ilmu. Summa lam maka ngerti sampean. Summa lam maka kare-kare ngerti apa sampean. Anna syarafal ilmi dak kasaungguna kamuliaan ilmu la yakhfa menika tak samar. Pun apa syaraf la yakhfa menika tak samar pun apa syaraf ala ahadin atas situng orang. Ala ahadin atas situng orang. Nyatana min dzawil uquli dari orang seandi akal. Min dzawil uquli dari orang seandi akal. Ma'annahum sertana saungguna ilmu. Ma'annahu sertana saungguna ilmu mukhtasun panika khusus aki bil insaniyati kalaban bangsa kamanusiaan. Bil insaniyati kalaban bangsa kamanusiaan. Kenapa? Li'anna jami'al khisali karena saungkuna sakabina banyak-banyak tingkah. Karena saungkuna sakabina banyak-banyak tingkah. Siwal ilmi sesalaina ilmu. Siwal ilmi sesalaina ilmu yashtariku banika kampulan fihi dalam jami'il khisal fihi dalam jami'il khisal al insanu basara manusia. Kampulan al insanu basara manusia wasairul hayawanati ben sakarena banyak-banyak hewan kasyajaati akati sifat bengal kasyajaati akati sifat bengal wal quwati ban kuat wal quwati ban kuat wasyafaqati ban nisran wasyafaqati ban nisran wa ghairi dzalika ban sarana ka desa bengal kuat syafaqah. Wa min hadza bandir ka desa annahu mukhtasun bil insan. Wa min hadza bandir ka desa annahu mukhtasun bil insan. Qala adabu alaihi salatu wassalam asara Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi panika mo ketebe atas Kanjeng Nabi as-salatu tining tambana rahmat wassalamu ban kasalamatan. An-nasu dawuhna Rasulullah an-nasu tining manusia alimun panika orang seh ngerti. An-nasu tining manusia alimun panika orang seh ngerti. Wal muta'allimu ben orang sing nyari pangartian. Ben orang sing nyari pangartian. Wal bagi ben tining sakarena hemajun panika tade aturan. Hemajun panika tade aturan. Wa qala alaihi salam wa qala ban adabu Rasulullah alaihi salam kun aliman au muta'alliman wa la takun sadisan. Kun bada sampean aliman panika orang seh
andi ilmu aliman panika orang sandi ilmu au muta'alliman atau orang bisa nyari ilmu au muta'alliman atau orang bisa nyari ilmu wala takun bencoba de bahasa sampean sadisan panika orang si nomor 3 wa qala ban adabu alaihi salatu wassalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban lil ulama au la wala takun al khamisah fatahdiku kun bada bahasa sampean aliman panika orang se andi ilmu au muta'alliman atau orang se nyari ilmu au mustami'an atau orang se ngidingake ilmu au mustami'an atau orang se ngidingake ilmu au muhibban atau orang se seneng au muhibban atau orang se seneng lil ulama'i deka banyak-banyak ulama lil ulama'i deka banyak-banyak ulama wala takun bejebe de pasara sampean al khamisah panika orang se nomor 5 mun sampean beteti orang se nomor 5 fatahaniku maka rosak pasara sampean maka ancur sampean. Semakin bahas tentang kamuljan ilmu. Thumma alam anna syarafal ilmi la yakhfa ala ahadin min dawil uqul. Ngerti ya sampean? Bagi orang si andi otak, bagi orang si andi akal, kamuljanna ilmu nikah samar sama sekali. Ma'annahu mukhtassun bil insaniyah. Oh ini sampean cek bahwasanya ilmu nikah cuma ibeki de ka manusia. Li anna jami' al khisal siwal ilmi yashtariku fihi al insan wa sairul hayawanat kasyaja'ah wal quwwah wasyafaqah wa ghairi dzalik. Sakabina kalakuan kabengalan kakuatan niser pemberani nikah kambulan antara dua manusia pada andi kebengalan andi niser andi kekuatan hewan andi kekuatan juga hewan andi niser juga. Napa? Mun manusia ibri akal mikle bisa mikir. Mun hewan tak ibri akal sehingga tak bisa mikir. Paham? Dibidana bel hewan bi Gusti Allah mun manusia ibri khusus bagi manusia ibri ilmu. Tapi ilmu tak bagi ka hewan. Paham? Paham? Iko dua sokor sampean. O dua sokor berarti manusia. Yang pamul jelebat ilmu. Sebalik kemun sampean tak nyari ilmu. Kalau bodoh king tak yang kui, maka sampean tak ubahnya bener-bener hewan. Minta ikut hewan nikah najis kotor natibi contoh akati babi. Babi nikah mandi ngangkui amin ngangkui tak ada tibi. Babi nikah mun ekoro acalat daun akan tinggal lumpur. Nikah kapan di tibi? Lapar pakai tahe nikahkan. Nikah babi hewan. Tapi pun manusia tak andi ilmu pada sakabina perkara selarang Gusti Allah haram halal kabeh masuk zina kalako ngijo kalako nika masuk
Ini kata ubahnya pada hewan. Kumpul kebo lagi bini tada bertesan abolong saling setting saling semak nikah tada di tenah ben hewan. Sampai makian anti bi munarajat yanci. Orang mun andi perilaku ingat nikah berarti pada ben hewan. Apa alasannya? Tak nyari ilmu. Bi pangeran diberi akal supaya bisa mikir, supaya bisa nyari pengetahuan. Jadi bidana manusia ben hewan, mun manusia ibri ilmu, mun hewan tak ilmu. Wa min hada qala alaihi salatu wassalam an-nasu alimun wal muta'allim wal baqiha majud. Manusia ini kata pun Rasulullah, manusia itu orang yang pandai, orang bisa nara ilmu, bisa nerima ilmu, bisa nara ilmu. Tetapi wal baqiha majud, sakarena selain manusia maka tak ada aturan hidup, tidak ketaklef hewan Gusti Allah tak beri aturan hewan kutu bajang hewan kutu dikata tak ketaklef apa karena memang tak beri akal pun tak beri ilmu bi Gusti Allah. Tapi manusia an-nasu alimun wa muta'allimun. Jadi manusia nikah orang sih andi ilmu, bisa nyari ilmu, diberi akal untuk nyari pengetahuan. Paham? Wa qala alaihi salam kun aliman au muta'alliman wala takun salisan. Rasulullah ada bu kun aliman ketia sampean orang-orang sih andi ilmu, soro nyantre, soro munduk, soro nyari ilmu. Au muta'alliman atau ketia santri. Mun sampean tak bisa jadi guru, minimal jadi santri. Paham? Mun tak bisa alim, minimal sampai andi usaha bisa jadi alim. On. Wala takun salisan bujuk jadi nomor tolok. Napa sih nomor tolok? Ini mungkin sejengkong nih kan. Wala takun salisan. Artinya la takun salisan juk jadi orang bodoh. Dah kasar dengan juga. Wa qala alaihi salatu wassalam kun aliman. Alim ban andi ilmu ban. Artinya soro jadi orang seber ilmu, au muta'alliman atau orang si jadi santri, isoro nyari ilmu, au mustami'an atau jadi bahan orang si selalu ngidingaki ilmu, jadi bahan orang si selalu ngidingaki pengajian. Selebih itu sesuatu yang tentang ilmu selalu ingin terbiasa sampai. Au muhibban lil ulama, mun tak bisa jadi pendengar setia, jadilah kamu para pecinta orang-orang yang ilmu. Jadilah kamu para pecinta orang-orang yang berilmu dan pecinta orang-orang yang punya kelebihan lewat ilmu. Wala takun al-khamis, jadi di nomor 5 kan. Mun di nomor 5 jadi orang bodoh, fatuhlik maka ancur. On dari dua jawaban Rasulullah, kun aliman au mustami'an, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban lil ulama. Setiap orang seh berilmu atau setiap sampean orang seh nyari ilmu, au mustami'an atau orang seh ngidingaki ilmu, au muhibban lil ulama atau orang secinta dekat ulama. Jadi beri pilihan, mun tak bisa tertiring alim, minimal selalu nyari ilmu supaya bisa tertiring alim. Mun tak bisa jadi muta'allim, jadilah para pendengar setia. Mun tak bisa jadi pendengar setia, jadi para pecinta. Mun tak bisa sekali, juk jadi nomor 5, jadi orang bodoh, juk jadi orang sebuci kau lama. Juk jadi boci orang si boci kasantah. Paham? Mun boci dari pokok sekecil. Ulama ni kadurin arancon. Makanya orang Madura istilahnya
Cek kalang kacong ke guru tolong takut kening belut. Banyak orang salbut, banyak orang sebobrok sebab langkah guru. Apa? Darahnya beracun, tanding enak, tanding rendah kibi sambil. Tekala ternyata TV, tekala sebuah tekala ringtone. Hormat mun ngajari sampean. Paham? Tak dini. Bila biring sekolah TV. Paham? Cuk tak balik mari acur pas pinter sampean pahalang ka guru. Beninga ni kejaran. Sampean apa pinter di Gusti Allah libat guru nah. King milih tambo takut ke pangeran. Mak le tambo sopan, mak le tambo alus agan. Beni tambo salibut. Paham? Nikah coba nah. Coba anak kanak, coba naik gula kadang. Arasa pada guru pada tak pada sekali. Diki keni edidi, ya jadi ngaji apa tasa, ya jadi akhlak, ya jadi ngaji kitab, tinggal tua, pas pinter, ngalih kontu, wah lebih alih. Pas kurun sing ngaji apa tasa ketutupan. Pas kurun sing ngajari rukun Islam, sing ngajari bojong, sing ngajari rukun sholat, ngajari rukun puasa, ngajari fardhu wudu, ini kan lupa. Ini cara dengan ini kan. Mangkana mun orang mundu ngalehon dulu biasanya semestinya tambah takut ke pangeran, tambah tawadu, tambah alam dan ibu. Mun tambah bobrok, tambah langka guru, tambah tak sopan, tambah keras suara, tambah keras dalam ucapan dan perilakunya. Ibu tuh tanya lagi dengan lambok si mundu di rumah, si sekolah di rumah, si nyantri di rumah. Masih keren tapi pasti nggak juga tidak. Yani, paham on. Di membedah hadis ini kata oles bisa sampai oles, kurang lima. Dalam bagi kene itu oles kena dalam hari. Dalam hari ini kene kita oles ke buku mereka. Oles ke buku diary apa diare? Diare. Di kalam-kalam hikmah yang nikah Debun Rasulullah nikah toles pola manfaat pola tak manfaat makin pola rezeki jadi kalau orang nyari ilmu ini apa aktif paham cek kunci mangi dengan TikTok pun bisa menimbulkan pertanyaan katanya ini bisa deh bisa deh Ustaz macam bunga sehari bisa memang cek pasif jadi santri nikah santri aktif menimbulkan pertanyaan, menimbulkan inovatif, bisa mikir rea, bisa peka kebedaan, mun Roma banyak mancon, isapwe, ibu co, mun budak aja pihak ke, mun gurun foto aing, iya teri aing. Mun budak orang buburok isatiin, ina hati diikin teri pesema ke pangeran. Mun budak orang ngamaksiat, ina sehat diikin teri dengan jalan yang baik. Jadi santri aktif sampean paham ki? Siapa lekar senyum ada boleh. Kata aktif. Coba pas balik sampean nang dunia nyata ngendu, nang tapi nang sosmed sampean nyanyi joget sabareng bandeng akan tak balik. Jangan ini kesampean di dunia nyata sampean aktif, di dunia sosmed aktif. Pun adalah kalau di dunia nyata palakai di dunia sosmed akhir. Tapi itu kami tidak mengenal. Kila itu buaki. Libnil Mubarak. Kila itanya aki Libnil Mubarak ikan di Ibnu Mubarak. Manjini bahasa Anna supaya kasih sebut manusia. Anna supaya kasih sebut manusia. Faqala maka adabu basira Ibnul Mubarak. Faqala maka ajawab al ulama basira ulama. Beri. Faqala maka ajawab basira Ibnul Mubarak al ulama. Saya ucap manusia dia. Orang-orang yang di ilmu al ulama kanika orang-orang yang di ilmu. Bagaimana kita buaki man al muluku man jadi pasera
al-muluku banding kasi kocak raja. Mantin pasera al-muluku banding kasi kocak raja, kolah aja pasera Ibnu Mubarak. Kocak mulu, kocak raja. Az-zuhadu bandingkan banyak orang sezahid, sezuhud. Az-zuhadu bandingkan banyak orang sezuhud. Ibnu Mubarak ditanya suatu ketika dia bertanya, man an-nasu? Ibnu Mubarak, kenapa sih kocak manusia? Definisi manusia ini kenapa? Ibnu Mubarak jawab, saya kocak manusia. An-nasu al-ulama, saya kocak manusia. Orang yang berakal andi ilmu, paham? Orang yang andi ilmu agama maksudnya, agama Islam maksudnya, paham? Saya kocak manusia, orang yang menguasai banyak ilmu. On. Fakilah, man al-muluk? Pertanyaan nomor 2, saya rasa kocak raja. Maka jawab saya Ibnu Umar, az-zuhadu mereka sezuhud. Raja dia, orang sezuhud, orang setakut ke pangeran, orang selalu berusaha bersama dengan Gusti Allah. Ini kasih kocak raja. Paham? Jadi pertama, saya kocak manusia bersera, orang yang andi ilmu, atau orang yang bisa banyak menguasai ilmu. Saya nomor 2, saya rasa kocak raja, az-zuhad, orang-orang sezuhud, takut ke pangeran. Wabil ilmi ban sebab ilmu. Wabil ilmi ban sebab ilmu. Adhar anam paaki. Adhar anam paaki. Allahu Gusti Allah. Ta'ala alaihi mahaluhu Gusti Allah. Anam paaki fadla adamah. De kakak utama anak Adam. Fadla Adam ini. Fadla Adam de kakak utama Nabi Adam. Alaihi pada kamu ketemu atas Nabi Adam assalamu tining keselamatan. Alal malaikati mutamaaki alal malaikati makalah malaikat. Alal malaikati makalah malaikat. Wa amar ban marentah Rasul Gusti Allah hum deka malaikat. Hum deka malaikat bisujudi kalaban ngormat. Bimana hurmah. Bisujud bina sujud. Deui sabab katana punten. Bisujudi kalaban ngormat. Wa amar ban marentah Rasul Gusti Allah Ta'ala merentah an-nabi deka nabi alaihi salatu wassalam merentah biziyadatil ilmi kalaban nyareh ilmu, biziyadatil ilmi kalaban nambah ilmu, biziyadatil ilmi kalaban nambah ilmu. Walam yakur bentak merentah pasara Gusti Allah biziyadati ghairihi kalaban nambah lain ilmu. Biziyadati ghairihi kalaban nambah selain ilmu. Kama qala akati oleh Allahu besar Gusti Allah Ta'ala dalam ada pun Gusti Allah kul ada beban Muhammad kul minta ban Muhammad Rabbi dalam apa Rabbi du pangeran kaulah Rabbi du pangeran kaulah zid muka-muka nambahna pasar ajunan muka-muka nambahna pasar ajunan ilman deka ilmu ilman deka ilmu wabil ilmi azhar Allah Ta'ala fadla Adam alaihi salam alal malaikah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggulaki Nabi Adam makalah malaikat karena ilmu. Paham? Dedek paham? Jadi Nabi Adam terus dari lebih tinggi dari malaikat kalau mengakui ilmu. Jadi Nabi Adam beri ilmu bi Gusti Allah sehingga Nabi Adam nikah ipanggul terus dari makalah malaikat lebar
asojud. Artinya Nabi Gusti Allah marenta nabi marenta malaikat supaya ngurmatkan Nabi Adam. Apa? Adam andi ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma ardahum 'alal malaikah. Ti Nabi Adam ibri ilmu, san ibri ilmu, ibri pengetahuan, ibri nya mana daun, arem anya madaun, arem anya makaju, ane kami anya malangi, arem anya matana. Ibri ilmu nikah. Bi Gusti Allah Nabi Adam. Malaikat disuruh sujud. Beuni sujud bi makna deui bisa beuka tanah bukan bi makna ngormat. Artinya Allah Ta'ala maunggul manusia makalah malaikat lebet cedet ibri ilmu. Orang mun anti ilmu muljek makalah malaikat. Paham betul? Oh, ini kan dari Gusti Allah. Wa amara Allah Ta'ala An-Nabi alaihi salatu wassalam bi ziyadatin. Bahkan kanjeng Nabi ini kasareng Gusti Allah diperintah untuk selalu menambah ilmu. Ila bahag. Diperintah selalu menambah ilmu. Cepon sibari ilmu nikah isoro sare setiap waktu. Wajib nyare setiap waktu. Tetapi mun bejeng, pasah, zakat nikah hanya dalam beberapa waktu saja. Beri keterangan nggak nikah. Tapi mun ilmu hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ipakun nambah de ka ilmu. Allah Ta'ala tak perintah nyare selain nambah ilmu. Kama qala Allah Ta'ala dalam apa dalilnya? Dalilnya Gusti Allah merintah nyaro nambah ilmu. Wa qur rabbi Muhammad ba'an minta kasengko adabu dalam doaan rabbi zidni ilma. Rasulullah ki perintah itu perintah doa rabbi zidni ilma. Ya Rabb zidni nambah ajunan dek kabutan kaula nambah ilmu. Rasulullah perintah doa qul rabbi zidni ilma. Tapi kudu benjamian dem jalan teman ketika doa. Ya negara amin, amin, amin. Terus saya kan, oke lah amin. Ya Allah Ta'ala kanjeng Nabi ini kan ngajura gitu Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Ini kan doa berdesi adabu isoro baca dupolo kali ketika sore berdesi adabu telo kali. Ini doa Rasulullah setiap sore. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba. Ya Allah, ati ngarep da kaajuran lacike sing murni si halal. Wa ilman nafi'ah. Ya Allah, ati nahnya onda kaajuran ilmu si manfaat bisa menularkan orang-orang, bisa masuk kaajuran. Wa rizqan thayyiba wa ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbal. Mater amal soleh ngaji nagula suara nagul bahasa nagul banzan nikah itare lebih ajunan telo nikah selalu didawamkan doa sareng Rasulullah Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Jadi sampeyan oleh toles. Jadi sampeyan karena sampeyan sing ngaji tak toles. Jika pun kita toles makin lebih nganinga toles sembeden uninga. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Wa qala ban adabu Abu Ishaq pasar Abu Ishaq Ar-Razi rahimahu muka bilasa pasar Gusti Allah huda ka Abu Ishaq
Innallaha sa'ungkuna Gusti Allah Ta'ala an'ama paring nikmat, an'ama paring nikmat pasara Gusti Allah ala nabihi atas nabina Gusti Allah apa paring nikmat bi asya'a kalaban banyak-banyak perkara. Falam yamunna maka cek ngarep-ngarep pasera sampean, maka cek ngarep-ngarep ongku pasera sampean bisyai'in kalaban perkara, bisyai'in kalaban perkara minha dari asya, minha dari asya illal ilma kecuali ngarep ilmu, illal ilma kecuali ngarep ilmu. Faqala maka ada bu Allah pasara Gusti Allah Ta'ala ketina pada Gusti Allah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Wa 'allamaka ben ngajari atau abri ilmu, wa 'allama ben abri ilmu kah dekah sampean ma dekah ilmu lam takun sita ngerti, lam takun sita ada pasara sampean, lam takun sita ada pasara sampean, tak lamu panika ngerti pasara sampean, tak lamu panika ngerti atau kuning pasara sampean. Apa kata mana Gusti Allah alaika atas sampean, alaika atas sampean azima panika raja, aziman panika raja atau aku. Abu Ishaq ni ada bu dalam adabun inna Allah ta'ala an'ama ala nabiyhi bi asya'a falam yamunna bi syai'in minha illa al-ilma. Allah Subhanahu wa taala kedabuna Abu Ishaq, Allah Subhanahu wa taala apa reng kenikmatan dek kabaran bina dengan beberapa kelebihan, dengan sesuatu di luar nalar. Tetapi sampeyan cek ngarep dari para nabi kecuali ngarep ilmu. Penta ka pangeran lebat kanjeng nabi ibri ilmu. Paham nggih? Oh. Faqala Allah Ta'ala, Gusti Allah Subhanahu wa taala ada wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Allah Subhanahu wa taala ada bu Allah taala nikah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dawuh Gusti Allah, Allah Subhanahu wa taala Allah taala nikah 'allamaka ma lam ta'lam abri ilmu sekitar engkau niki sampean.
Apareng ilmu se kita kau ning sampean. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Allah taala beri keutamaan dek ke sampean sangat derajat. Tapi sampean tak rasa. Sampean beri akal tapi tak mikir. Sampean diberi kesehatan tapi tak yang beri kebagusan. Sampean beri kekuatan untuk apa sah tapi tak apa sah. Nikmat di Gusti Allah saya bagi sampean rajin, keng tak rasa. Apa saking yang ku tendung seharian. Nikah. Sebenarnya kan dalam bulan puasa nikah semua biasa nak amal-amal saya kejar situ. Itu kalau sampai 10 pun baca Quran. Berapa puluh buat sampean kejar. Yang ku ingat sih beberapa puluh ribu. Jika keutamaan saya bagi ke manusia nikah sangat rajin tapi kadang manusia tak arasa. Wa qala ban adabu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Masyara Ibnu Abbas innallaha sanggunan Gusti Allah akta apareng masyara Gusti Allah Sulaiman adakan Nabi Sulaiman wa Dawud bandakan Nabi Daud alaihima panika muga-muga tetep teba atas Nabi Sulaiman bin Daud assalamu tiding keselamatan. Apa areng al ilma deka ilmu wal mulka ben kerajaan. Wa manna ben abri wa manna ben apareng anugerah masyarakat Gusti Allah. Wa manna ben apareng anugerah atau apareng hadiah masyarakat Gusti Allah alaihi ma atas Nabi Sulaiman bin Daud bil ilmi kalaban ilmu. La bil mulki bening kalaban kerajaan. Bening kalaban kerajaan wa ghairihi ben salain. Wa ghairi ben salain kerajaan. Haitsu qala ing dalam sakiran adaku. Haitsu qala ing dalam sakiran adaku. Allahu berfirman Allah Ta'ala walaqad ataina Dawud wa Sulaiman ilma walaqad ataina ban yaktena ungku apare pasera kaula walaqad ataina ban yaktena ungku apare pasera kaula Dawud dekan Nabi Dawud wa Sulaiman ban Nabi Sulaiman apare ilman deka ilmu. Wahada bandari disa qauluhu ta'ala wahada bandari disa qauluhu ta'ala dalilun panikatati dalilun panikatati dalil ala anna ajallal asya atas saungkunah paling agungah perkara atas saungkunah paling agungah banyak perkara wal ilmu ingki panikah ilmu wal ilmu panikah ilmu wa qala Ibnu Abbas bin adawu bazar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma radhiyallahu Allah masyarakat Allah anhuma dari keduana Abbas sarang putrana khuyirah dalam ada guna Ibnu Abbas khuyirah ibri pilihan khuyirah ibri pilihan Sulaiman upasera Nabi Sulaiman sholawatullahi alaihi jadi tambah rahmat Gusti Allah alaihi mukataba atas Nabi Sulaiman ibri pilihan bainal ilmi idilum antarana ilmu wal mulki ban kerajaan fakhtara maka milih pasera Nabi Sulaiman milih al ilma deka ilmu alal mulki makalah atas kerajaan alal ilmi makalah atas kerajaan fa'ato maka apareng huda ka Nabi Sulaiman fa'ato maka apareng huda ka Nabi Sulaiman Allahu pasera Gusti Allah apareng al ilma deka ilmu wal mulka benda kerajaan ma'ahu hale sertana al mulk
ma'ahu agar as'ala saratana al-mulk. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, inna Allah a'ta Sulaiman wa Dawud alaihima assalamu al-ilma wal mulka. Ibnu Abbas ini kata Abu Darmadabuna, Allah Subhanahu wa taala apa ring dekat Nabi Sulaiman ben dekat Nabi Daud, apa ring ilmu ben kerajaan. Wa manna alaihima bil ilmi la bil mulki wa ghairihi. Allah Subhanahu wa taala apa ring dekat Nabi Daud ben dekat Nabi Sulaiman, apa ring ilmu tapi tak beri kerajaan selain. Aitu qala jadi sakirana ketika Allah Subhanahu wa taala ada walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Debun Gusti Allah engku abri ilmu pasara kaula. Abri ilmu dekat Nabi Daud dan dekat Nabi Sulaiman. Wa hada ayat nikah dalil bahwasanya anna ajallal asya wal ilmu. Paling agungah perkara nikah ilmu. Paham nggih? Mengalahkan semuanya. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas juga ada khuyira Sulaiman sallallahu alaihi bainal ilmi wal mulki fakhtara al ilma ala al mulki. Nabi Sulaiman nikah bi Gusti Allah beri pilihan antara isra milih ilmu dan kerajaan. Maka Nabi Sulaiman milih ilmu. Ketika milih ilmu bi Gusti Allah bagi kabeh. Ilmu ne bagi, kerajaan ne bagi. Mangkana manusia nikah bi mun isra milih isra muduk ben isra nyari ilmu. Isra nyari ilmu ben isra alam. Milih sekolah. Enggak. Sampeyan mun isra merantau ben isra muduk milih sekolah. Bosan. Nyari merantau ben tak boleh bisa. Maka kudu iki bisa mendan. Mangkana himmuhu fil ukhra aghna Allahu umuruhu fid dunya. Orang mun tujuan akhirat maka urusan dunia ipah lebih bagus Allah. Urusan dunia ni pacok bagus Allah. Maka jaga beter sampean mun ngaji nyari ilmu jaga beter tentang rezeki. Mesti kudu disiurna. Paham? Oleh ilmu. Paham? Dijamin nih kan. Pon titik ini kan. Dibelina boleh ini kata Ibnu Habib Salim Asy-Syatiri yang berada di Yaman marhum kan. Mangkana himmuhu fil ukhra aghnallahu umuruhu fid dunya. Habib Salim dia kata orang muntajuna urusan akhirat maka urusan dunia nah ibadah kopi Gusti Allah bahkan ibadah lebih. Paham? Paham sampai ke nikah? Fathulul ulama Allah Ta'ala Al-Fatihah.